السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة الإسلامية على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أهل الإيمان درجات يوم القيامة، منهم من لا يحزنهم الفزع الأكبر. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم الخالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهؤلاء هم أولياء الله. ومن هنا سؤال يطرح نفسه: من الولي؟ الولي هو من تولى الله تعالى رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه، ويوالي عبادة الله آناء الليل وأطراف النهار ومعرض عن معصية الله تعالى. أيها المسلمون، إن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى والاستقامة، أهل القربات والطاعات، هم الذين أخلصوا الدين لله تعالى، هم الذين أطاعوا الله ورسوله وابتعدوا عن الشرك والحرام، هم الذين يحرصون على إتمام الفرائض وأداء النوافل، هم الذين يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. بالجملة هم الذين صلحت بواطنهم بالإيمان وظواهرهم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، إن المشي على الماء والطيران في الهواء لا يدل على أن فاعله من أهل أولياء الله حتى ينظر في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه، فإن كان موفقا فهو من أولياء الله، وإن كان مخالفا فهو من أولياء الشيطان. أيها المسلمون، إن هناك فرقا بين الرسل عليهم السلام والأولياء. فالرسل يجب الإيمان بكل ما يخبرون به عن الله، ويجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف أولياء الله فإن تصديقهم وطاعتهم مقيد بموافقة الكتاب، فما وافق الكتاب والسنة أمل به وما خالفهما رد. أيها المسلمون، إن ولاية الله ليس عبرا على أهل، وليست علامة مميزة لطبقة بين الناس، ولا تنال بالوراثة، بل هي رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظيما لله عز وجل، وتترجم إلى واقع العمل فيكسب صاحبها حب الله وولايته. أيها المسلمون، إن من كان وليا على ضوء الكتاب والسنة وجب محبته واحترامه على ضوء الكتاب والسنة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. Allah Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qui les silence lors de la rétribution. Créés à la chers frères musulmans, sache que les gens qui ont la foi sont dégrés au jour de la résurrection. Les gens qui ont la foi, la croyance
sont des degrés au jour de la résurrection. Il y a parmi ces gens, les gens que la frayeur de la vie de l'au-delà ne les touchera jamais. Oui, il y a des gens, les frayeurs de la vie de l'au-delà ne les atteindra jamais. Ils seront dans l'abri contre la frayeur de la vie de l'au-delà. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, c'est que Allah les avait prédestinés la meilleure récompense qui est le paradis. Ils sont loin du feu de l'enfer. Ils n'atteindront jamais la voix, le soufflement du feu de l'enfer. Ils sont éternellement dans ce que leurs âmes aiment. Et les grands frayeurs ne les touchera jamais. Et les anges vont les accueillir, que voilà les jours que vous avez été promis dans la vie de l'au-delà, dans la vie de ce bas monde. Quel est ce groupe-là? Ces groupes-là sont les saints serviteurs d'Allah. Ce que nous disons le wali. C'est là sont le wali. Une question se pose. Quels sont le wali? Le wali là c'est qui? Le wali, c'est la personne que Allah est chargé de lui protéger et de prendre soin de lui. Le wali, c'est la personne qui multiplie la différence de l'adoration dans la journée comme la nuit. Le wali, c'est la personne qui s'écarte, qui s'éloigne de tout ce que Allah lui a interdit. Le wali, c'est la personne que Allah est chargé de lui protéger. C'est la personne que Allah prend soin de lui. Et c'est la personne aussi qui multiplie les différents sortes de l'adoration. C'est la personne aussi qui donne son dos de tout ce que Allah lui a interdit. Chers frères musulmans, les élites d'Allah, Awliyaullah, ce sont les gens de la foi, les gens de la crainte d'Allah, les gens qui suivent le droit chemin, les gens qui font l'adoration qui fait qu'en sorte ils seront plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens qui suivent les ordres d'Allah et les ordres de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les gens qui sont sincères dans leur religion pour Allah le suivre. C'est les gens qui s'écartent de l'association et tout ce que Allah a interdit. C'est les gens qui vont fournir leurs efforts d'accomplir l'adoration que Allah a prescrite. C'est les gens aussi qui font l'adoration surrogatoire. C'est les gens qui vont aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont détester à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens, lorsque il prend un ami, un allié, il le prend à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens aussi, s'il prend une personne comme ennemi, il le prend à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là lorsqu'il va détester une personne, ça sera basé la manière que la personne ne suit pas le droit chemin, la manière que la personne ne fait pas l'adoration, la manière que la personne est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il va aimer une personne, ça sera basé la manière que la personne suit le droit
les droits chaînés. En grosso modo, le wali, ce sont les gens que leurs intérieurs sont purifiés avec la foi et leurs apparents sont purifiés avec la piété, la crainte d'Allah. Allah a dit dans le Saint-Coran, en vérité, les awliya Allah, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne trouveront jamais la paix ni la tristesse dans la vie de l'au-delà. Puis Allah les a qualifiés. Ce sont les gens qui ont la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens qui ont la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, de marcher sur l'eau ou bien de voler dans l'espace, cela ne montre pas que la personne a fait cela est parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parmi les awliya parce qu'il a marché sur l'eau, parce qu'il a volé dans l'espace. Cela ne montre pas qu'il est parmi les wali d'Allah. Jusqu'à ce qu'on va regarder, est-ce que la personne a su le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cette personne a su les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est en train de s'écarter de ses interdictions. Si cela est avéré, qui suit réellement le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, il sera parmi awliya Allah. Il sera parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est le contraire, il est parmi les élus de Satan. C'est là où il travaille avec les Satans. Il a la magie pour tromper les gens. Parce que celui qui est wali, c'est la personne qui fait l'adoration, qui suit le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, sachez qu'il y a des différences entre les messagers d'Allah alayhi salam et le wali. Il y a la différence entre le messager et le wali. Les messagers, il est obligatoire de croire à tout ce que les messagers vont nous informer. Tout ce que les messagers vont nous informer d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de croire à tout cela. Les messagers, il est obligatoire d'exécuter leurs ordres. Tous les ordres qu'ils vont donner, il est obligatoire de faire cela. Et cela est le contraire de wali. Oui, cela est le contraire de wali. De croire au wali et de le suivre, cela est attaché avec la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le wali va dire, si cela correspond à ce que Allah a dit dans son livre, à ce que le prophète a dit, oui, on va travailler avec. Mais ce que le wali va dire, si cela est contraire de ce qui se trouve dans le Coran et ce qui se trouve dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la parole du wali sera rejetée. Cela montre d'obéir le wali, ce n'est pas dans tout ce qu'il va dire. On va regarder. Ce qu'il a dit, cela correspond à ce que Allah a dit, à ce que son prophète a dit. Si la réponse est oui, on va le suivre. Mais si la réponse est non, ce qu'il a dit, cela est contraire de ce qui est confirmé dans le Coran, de ce que le prophète a dit, la parole de wali sera rejetée. Chers frères musulmans,
Sachez d'être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'appartient pas à aucune personne. D'être le wali d'Allah, cela n'appartient pas à aucune personne. Cela aussi, ce n'est pas un signe pour une famille. Ce n'est pas un signe pour une famille. Il dit dans telle famille, c'est le wali qui va sortir dedans. Non. Ce n'est pas signe pour une famille. D'être un wali, ce n'est pas une chose qu'on ne gagne par l'héritage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une chose qu'on gagne par l'héritage. Ce n'est pas une chose qui est observée pour une famille définie, déterminée, ni pour une personne. Sachez, al-wali, al-wilayatu, c'est un rang divin. C'est un rang divin. Ça commence dans le cœur de la personne, avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces membres vont interpréter ce qui se trouve dans son cœur. C'est la montre. Chaque musulman, tous les musulmans, peut être parmi le awliya Allah. Ce n'est pas pour une famille. Ce n'est pas pour une couche dans la société. Ce n'est pas pour une personne. C'est un rang que Allah donne à ses serviteurs qui vont remplir les critères, qui vont remplir les critères de cela, qui vont remplir ces conditions. Ils ont la foi en Allah comme il faut. Ils sont en train de s'écarter, de s'éloigner de tout ce que Allah les a interdit. Oui, c'est la montre. D'être wali, ce n'est pas pour une famille. De dire que le temps d'un wali est proche, ça va sortir dans telle famille. Ça, c'est le wilaya pour manger l'argent des ignorants. Pour manger l'argent de ceux qui ne connaissent pas. Le wali, c'est une place. Ce n'est pas moi que je donne à un musulman, ce n'est pas toi. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne. C'est Allah le Très-Haut qui donne. Chers frères musulmans, celui qui sera le wali, la manière que Allah a dit dans le Coran, la manière que le prophète a confirmé dans le hadith, il est obligatoire de lui aimer. Celui qui est wali réel, il est obligatoire de lui aimer. Il est obligatoire de lui respecter selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit dans un hadith al-Qudusi, celui qui va prendre l'un de mes élus, l'un de mes walis, comme son ennemi, je lui déclare la guerre. Oui, celui qui va prendre l'un de waliullah comme ton ennemi, Allah a dit, il faut te préparer d'attendre le combat d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est obligatoire de les respecter selon les règles confirmées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et dans la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah notre Très-Haut de nous mettre parmi ses élites, parmi son awliya et de nous orienter vers le droit chemin. فإنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أولياء الله لا يملكون الضر
صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا يتصرفون في القوم. يقول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولا يدعون من دون الله. يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولا يعلمون الغيب. يقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن الأولياء يملكون الضر والنفع ويتصرفون في القول ويعلمون الغيب فقد غلا فيهم وأشركهم مع الله، وهذا الغلو في الصالحين جاء الإسلام لمهاربته. يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Allah Ta'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les descendants. Chers frères musulmans, sachez que le Awliya Allah, les élites d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ne détiennent pas le mal ni le bonheur. Le wali ne détient pas le mal, ne détient pas le bonheur. Il n'y a aucun wali dans la vie de ce bas monde qui détient cela. Il n'y a pas. Qui a dit cela? C'est Allah qui a donné la place de wali. C'est Allah même qui a dit ça dans le Saint-Coran. Allah a dit au sujet de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur créature, le meilleur messager. Allah a dit au sujet de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut informer les gens que je ne détiens pas ni le bonheur ni le malheur pour moi-même. Le prophète ne détient pas le bonheur ni le malheur pour lui-même. Si le prophète lui-même ne le détient pas, qui va détenir cela? Le wali ne détient pas ni le bonheur ni le malheur. Le wali, ils n'ont pas l'administration de la vie de ces bas mondes, comme de partager la subsistance, comme de garder la vie de ces bas mondes. Non, ça c'est pas les travaux de wali. Allah le très wali dans le Saint-Coran. Il faut poser la question sur les idolâtries. Les gens qui adorent les idoles, il faut poser la question sur eux. Qui vous donne la chance de suer et de la terre? Qui détient lui et la vie? Qui fait sortir une chose en vivant d'une chose en morte et une chose en morte d'une chose en vivant? Qui est l'administrateur de toutes choses? Qui est l'administrateur? Les affaires se trouvent dans la main de qui? Ils diront que c'est Allah. Allah dit aussi dans un autre verset, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Cela ne se trouve pas dans la main d'un wali. Oui, que ceux qui sont chargés de garder la vie de ces bas mondes, que ceux qui sont chargés de distribuer la subsistance. Non. Ça, ce n'est pas parmi les travaux du wali. Le wali aussi, on ne les invoque pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, oh le wali, telle personne, il faut me donner tel. Il faut me protéger contre tel. On ne le fait pas. Parce que Allah a dit dans le Saint-Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, que votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais exaucer vos invocations. Allah nous a demandé de lui invoquer et il va exaucer nos invocations. Si nous regardons dans le Saint-Coran,
tu trouveras toutes les invocations des messagers qui se trouvent dans le Saint-Coran. Les messagers, ils ont invoqué Allah. Ils n'ont pas invoqué une autre personne en dehors d'Allah. Ils n'ont pas invoqué une autre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le génie des Awliya ne connaît pas le futur. Ce qui va passer demain et après-demain, il ne connaît pas. Allah a dit dans le Saint-Coran, dit, tous les créatures qui se trouvent dans le ciel et sur la terre ne connaissent pas le futur sauf Allah. C'est là celui qui connaît le futur. Ce qui va passer demain et après-demain, c'est là celui qui connaît cela. C'est pour cela. Celui qui va prétendre, que les awliya Allah, que le wali détient le bonheur et le malheur, que le wali gère la vie de ses parents, que le wali connaît les futurs, ce qui va passer demain et après-demain, sache que tu as transgressé. Tu as transgressé. Tu as dépassé la limite dans l'amour de wali. Tu lui as rendu comme un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam est venu pour combattre cela. Les choses pour lesquelles l'islam est venu pour combattre, il y a la transgression dans l'amour de wali, de leur donner la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire comme Allah a créé la vie de ses mamans, de ses mains à côté, de donner la place aux awliya pour gérer. Non, 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 non. Celui qui va prétendre ça, celui qui va prétendre cela, sache que tu as rendu le wali comme un associé avec Allah. Et cela rentre dans l'association. C'est pour cela Allah nous a mis en garde dans le Saint-Coran en disant: pour les gens des livres, ne transgressez pas dans votre religion. Ça aussi c'est un ordre pour les musulmans. Oui, la manière que les gens des livres ont transgressé dans l'amour de leurs messagers, dans l'amour de leurs saints serviteurs, je vous demande, vous les musulmans, de ne pas transgresser comme eux. Oui, il est obligatoire d'aimer le wali. Il est obligatoire de respecter le wali. Il est obligatoire de soutenir le wali. Mais tout cela est basé selon les règles tracées par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nous aimons le wali. Celui que le wali sincère, nous aimons les wali. Mais nous aimons les wali selon le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pas selon nos passions. Pas selon ce que la personne lui-même il va dire. Non. Si le wali nous a dit quelque chose, si cela est contraire de ce que Allah a dit et ce que son prophète a dit, on va dire wali, oui tu es un wali si cela est vrai. Parce que la parole de wali doit être ce que Allah a dit, ce que son prophète a dit. Mais si ta parole est contraire de ce que Allah a dit, ce que son prophète a dit, on va laisser ta parole où? On va suivre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu es wali, si cela est vrai, c'est Allah qui t'a rendu wali. Si tu es wali, tu ne dépasseras jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ta parole est contraire de leur parole, ta parole sera rejetée et le suivre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah le Très-Haut. Voilà ce qui est demandé à un musulman en vis-à-vis de wali. Wali, ce n'est pas un messager, ce n'est pas un prophète, il n'est pas venu pour légiférer.
Mais le wali, c'est une personne qui a respecté les recommandations d'Allah, selon ce que Allah a révélé. Si son prophète, Allah lui a élevé en grade de lui rendre un wali. Donc ça, nous avons défini le wali, c'est la personne qui fait l'adoration, qui multiplie l'adoration. C'est la personne que Allah est chargé de lui protéger. Ce n'est pas le wali, celui qui va marcher sur l'eau. On va dire le wali parce qu'il a marché sur l'eau. Non. Le grand magicien, il peut marcher sur l'eau, peut voler dans l'espace, mais il n'est pas wali. Mais pour connaître le wali, c'est là revient, c'est le comportement de cette personne-là. Il est bon musulman, ici le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui voit dans la mosquée, il fait l'adoration comme il faut, il est wali. Personne ne le voit pas dans la mosquée. On ne sait pas où il prie. On ne le connaît pas. De lui nommer seulement que c'est un wali. Non. Il a gagné ça comment? Pour gagner, c'est avec l'adoration et de suivre le droit chemin. Nous demandons à ce matin de nous faciliter de suivre ces chemins tracés et sa législation de bénéficier notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous le demandons de nous mettre parmi ces awliya, de nous mettre parmi ces awliya. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناسيتنا للبر والتقوى وخذ بناسيتنا للبر والتقوى اللهم انا نسالك في هذه البلده قرارا وامنا اللهم انا نسالك في هذه البلده قرارا وامنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.